+3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 6 यूनिट 4 रे थिबा लोकनीति बा सरकार नीति एवं विभिन्न पद्धति ए चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपनको थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 6 रे हेल्प करिवो। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। एबा सब क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन आसुची लोकनीति बा राष्ट्रनीति कोन ना सर्वसाधारण निकट में प्रचलित एवं सरकारी स्तर में प्रणयन करा समस्त नियम और नीति को लोकनीति कहा जाए। लोक मानक पई सरकार स्तर में जो नीति बा नियम प्रचलित होता है ताको आमे लोकनीति कहिबा। देशर विधानमंडल कार्यपालिका एवं न्यायपालिका स्तर में परस्पर मध्य समन्वय रक्षा कर नीति निर्धारित होता है। जो लोक मानक पई जो नीतिटा निर्धारित होबा बा प्रचलित होबो सेतिर कोन होबो ना देशर विधानमंडल कार्यपालिका एवं न्यायपालिका परस्पर मध्य कोन होबो ना समन्वय रक्षा करी नीतिटी निर्धारित होता है। एथिरे देशर समस्त संगठन मानकर प्रच्छन्न भूमिका रही है। पीटर स्लेक्स को मत कोन कहउचंती ना लोकनीति होउची परिवर्तित निर्देशावली बा कार्यधारा जहाँ को आधार करी गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक विस्तार बा वास्तवता रूपायन करा जाय थाए। लोकनीति हेउची परिवर्तित निर्देशावली बा कार्यधारा जहाँ को आधार करी गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िकर वास्तवता रूपायन होई थाए। सर जियोफर रिकर्स को मत कोन ना निष्पत्ति ग्रहण रे निर्देशावली जहाँ कि पूर्व आसुथवा नीति सहित जोगाजोग रखी प्रगतिर कार्यधारा को बलवर्तन करिथाए एवं यार भलमंद पाए निष्पत्ति ग्रहणकारी संस्था दायी रुहंती। एटा होची जियोफर रिकर्सन को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची लोकनीति वास्तव रूपायनकारी किए। लोकनीतिर वास्तव रूपायनकारी किए ना लोक प्रशासन मुख्य कार्य होची कोन ना लोकनीतिर वास्तव रूपायन करिवा। लोकनीतिर मुख्य कार्य होची लोकनीतिर वास्तव रूपायन कार्य करिवा। लोक प्रशासन एथिपाई विभिन्न संगठन उपर निर्भर करे। प्रशासनिक संगठन सहित अन्य जो संस्था माने एथिरे अंशग्रहण करती सेगुटिक होची कोन ना सेगुटिक होची अमलतंत्र ओ अन्य प्रशासनिक संगठन व्यवस्थापिका अनुष्ठान कार्यपालिका अनुष्ठान एग्जीक्यूटिव बॉडीज न्यायपालिका अनुष्ठान जुडिशियरी स्वास्थ्यनिशी गोष्ठी इंटरेस्ट ग्रुप्स आउ कोन ना विभिन्न राजनैतिक अनुष्ठान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सामाजिक गोष्ठी समूह ए सब कोन ए सब होची अमलतंत्र विभिन्न भागीदारी अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 3 कोन आछी ना लोकनीति उद्देश्य कोन। लोकनीतिर इंटेंशन बा उद्देश्यटी कोन होइथाय ना लोकनीति साधारणतः सामाजिक व्यवस्था आसुथिबा समस्त दाबी को विचार को नहीं प्रणयन होइथाय। लोकनीति कोन ना सामाजिक व्यवस्था आसुथिबा समस्त दाबी को विचार को नहीं प्रणयन होइथाय। एही नीति कोनोसी उपादान उपर प्रतिष्ठित न होई एक आत्मनिर्भरशीलतार वातावरण मध्य सृष्टि होता है। ये नीति कौन ना कौन उपादान उपर प्रतिष्ठित न होई एक आत्मनिर्भरशीलता वातावरण मध्य सृष्टि होता है। यह अर्थनैतिक मानविक मूल्यबोध विचारशील तथा वास्तवता प्रति ध्यान मध्य देइथाए। साधारणतः लोकनीति जो कार्यगुड़िक निर्दिष्ट नीति सहित जड़ित यह विचार को नहीं नीति निर्धारित करे। साधारणतः लोकनीति कौन क्यों कार्यगुड़िक निर्दिष्ट नीति सहित जड़ित यह विचार को नहीं सी कार्य करें। यहाँ कौन होता है ना यह अर्थनैतिक मानविक मूल्यबोध विचारशील तथा वास्तवता प्रति ध्यान देता है। लोकनीतिर मूल उद्देश्य है कौन ना जनसाधारण समस्या समाधान पूर्वक सरकारी कल को अधिक लोकाभिमुखी करिवो। या उद्देश्य कौन ना लोक मानक समस्या समाधान करने पूर्वक सरकार कल को अधिक लोकाभिमुखी करिवो। एमती लोक मैंने सब सरकार प्रति अधिक ध्यान दे थांती एवं अधिक इंटरेस्ट देवे से सी एमती कार्य करेंगे जे लोक मान ध्यान सरकार को ऊपर जीव। आउ कौन ना सरकार लोकनीति प्रणयन आईनगत कृतित्व रही है तेणु यह सार्वजनीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची सुप्रशासन कौन गुड गवर्नेंस कौन।
ସୁପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ନା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ସିଡିନାରୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ନା ଶାସନ ଏକ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାର କିମ୍ବା ଏହା ସଂଗଠନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବୁଝାଏ। ସୁଶାସନ କ'ଣ? ନା ଶାସନ ଦେଶର ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟଧାର ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ? ନା ଏହା ଏକ ସଂଗଠନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ହେଇପାରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହେଇପାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସୁଶାସନ ବା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କହିଲେ ସେ ଶାସକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁ ଶାସନ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନା କରିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ନା ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସୁଶାସନ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଶାସନ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରଶାସନ ବା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ସୁଶାସନ ଏକ ରୀତି ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମୂଳ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସୁଶାସନ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ସାଧନା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ଆସୁଛି, ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଥିରେ ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟତମ। ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ସାଧାରଣତଃ ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକି ଜନମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ? ନା ଜନପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକି ଜନମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ପରିଚାଳନା କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। 1990 ମସିହାରୁ ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ନୀତି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ମାପକାଠି, ମାନଦଣ୍ଡ, କାର୍ଯ୍ୟଧାର, ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା 1990 ମସିହାରୁ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଅଛି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଆସୁଛି, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କ'ଣ? ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀବର୍ଗଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଧାରାକୁ ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀବର୍ଗଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଧାରାକୁ ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅତୀତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ନାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନରେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ନା 1848 ମସିହାରେ ସେନେକାଫଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାରୀ ଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ସେନେକାଫଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାରୀ ଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାରୀମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ନାରୀମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଆସୁଛି,
ନୂତନ ଲୋକସେବା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନୂତନ ଲୋକସେବା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନୂତନ ଲୋକସେବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ସେବାର ଯୁଗ। ପ୍ରଶାସନର ସଫଳତା ନାଗରିକ ସମାଜ, ସରକାର ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜସେବା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସମାଜ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ, ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 6 ୟୁନିଟ୍ 4ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ PDF ପାଇପାରିବେ। ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 3rd ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ 4। ଧନ୍ୟବାଦ।